سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حمد محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجيس وخصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجوة سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين وإن كنت عالما فآداب العالم الاحتمال ولزوم الحلم في الأمور والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس وترك التكبير على جميع العباد إلا على الظلمة جزرا لهم عن الظلم وإثار التواضع في المحافل والمجالس وترك الهزال والدعابة والرفق بالمتعلم
Wa in kunta, dan jika adalah engkau aliman, seorang yang alim, orang yang mempunyai ilmu yang cukup, orang yang mempunyai ilmu yang mumpuni, seperti yang dijelaskan di dalam kitab bagaimana orang alim itu. Maka in kunta aliman, jika ada engkau orang alim, fa adabul alim, maka adab orang alim itu 17 macam. Adab orang alim itu 17 macam. 1. Al-ihtimalu. Ihtimal. Apa ihtimal? Masdar dari fi'il madi ihtamala yahtamilu ihtimalan. Yalah. Ala wazni ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Maknanya, asal makna ihtamala, menanggung. Asal makna ihtamala itu menanggung. Nah, lalu dalam tasawuf, al-ihtimalu itu adalah tafsirnya ihtimalul asa. Menanggung beban, gangguan, dan sakitan dari orang lain. Orang alim jangan hanya mencari kemudahan. Lah, kemudahan dalam fasilitas. Mentang-mentang orang alim lo diberi kemudahan. Mentang-mentang orang alim lalu dijuali orang dapat kemudahan. Orang 200, nyata 200. Itu kemudahan. Orang alim harus menanggung beban juga. Beban apa? Beban gangguan orang. Kenapa? Karena orang menyampaikan kebenaran itu, orang dakwah itu, orang mengajari manusia itu pasti ada rintangan dan tantangannya dari manusia. Rintangan dan tantangan itu kadang-kadang berbentuk cemoohan orang. Kadang-kadang berbentuk kucilan orang. Kadang-kadang berbentuk gangguan fisik. Jadi orang alim seandainya dihina orang, dicela orang, ya kada apa-apa. Dia harus ihtimalul aja. Dia tahan, dia tanggung. Beban itu dia tanggung. Orang alim dalam menyampaikan hukum Allah, dalam menyampaikan kebenaran ada rintangan. Dikucilkan masyarakat, umpama aja dikucilkan masyarakat. Ya sudah, kada usah saring. Ihtimal aja. Tanggung aja beban itu dengan kesabaran, dengan ikhlas, dengan redha. Tuh orang alim seandainya diganggu orang secara fisik, ya Allah, fisik sudah masuknya. Contohnya, bulik pengajian, ban dikimpisi orang. Ganggu orang. Nah, ya Allah, sepeda motor. Maka bulik malam mencari orang nang ngumpak kada. Bis kayak ya ihtimal.
inilah beban yang harus ditanggungnya karena dia dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama ada rintangan dan tantangan bahkan gangguan. Da kawae bawa begamatna. Ambih aku jadi sana kena jalan. Terus saja. Terus saja. Nah sekarang kita belum mengalami itu. Udah, berarti belum lagi kita karena memang belum alim. Ya kalau karena memang kita belum alim, belum mengajar kepada manusia, belum mengajak manusia kepada jalan Allah, belum mengajak kepada manusia apa itu kebenaran, belum melarang manusia nahi mungkar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sehingga kita kan ada rintangan, mulus-mulus saja ngaji. Dan syukurnya kita zaman sekarang alhamdulillah. Walau bukan dilarang pemerintah, kadang ada manusia pemerintah zalim, malah pemerintah mendukung. Ada sebagian pondok dibantu oleh pemerintah dengan rumah susun. Ada kita, ya kada cukup tanah. Mana kita mulai rumah susun? Pemerintah mendukung pendidikan, pemerintah mendukung pengajian, pemerintah mendukung majelis taklim. Adalah pemerintah melarang. Adalah malah guru-gurunya dibantu oleh pemerintah. Masa pemerintah dipadahkan zalim? Apalagi pemerintah daur lagi kalau dianggap pemerintah ini seperti Firaun. Itu logika terbalik. Yang kita alhamdulillah ada orang melarang dakwah lah. Ada. Malah pemerintah dengan aparat keamanannya membantu aparat keamanan, membantu keamanannya, membantu kelancarannya. Coba. Nah maksudnya kita kalau di daerah kota, di daerah apa sekarang ini kada sulit. Jadi orang alim tuh kada banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Mungkin ketika kita berada di pemerintahan yang kada katuju dengan dakwah Islam, ketika kita berada di suatu wilayah yang kada katuju dengan Islam, kita akan menghadapi ini. Toh kalau itu harus ada juga, ya sudah. Ini resiko. Ada anggarannya. Resiko sebuah perjalanan dakwah. Risiko sebuah perjalanan orang yang menyampaikan agama. Kalau orang kada berani ihtimal, sudah. Makanya pemulaan ihtimal kan. Ihtimal. Orang kalau kada berani menanggung risiko, ya kada usah. Orang hidup ini semua ada risikonya. Orang kawin ada risikonya lah. Ada risikonya lah, Fit. Ada. Orang kawin ada risikonya. Apa risikonya? Dia harus bertanggung jawab, memberi nafkah kepada anak dan istrinya yang layak. Risiko kan? Risiko. Ya kalau kada wani, kada bisa menanggung risiko, ya jangan. Dosa. Enggak itu kada kawin-kawin. Nah orang kawin berani menanggung risiko. Semua hidup, semua pekerjaan yang kita ambil itu ada risiko yang harus kita hadapi.
Dan hidup juga kalau tanpa rintangan itu kada asyik. Kada asyik. Coba. Wanita pengalaman mungkin Rahmat, Zakir. Mana raminya bis sepeda motor tuh ke gunung lawan di lampang-lampang meja. Rame ke gunung. Kenapa? Ya karena ada tantangannya. Iyalah. Ada tantangan. Ini rame jumanya orang naik gunung. Tantangan. Menghadapi tantangan. Kenapa? Karena tantangan itulah nang maulah kita sukses. Karena tantangan itu jualah nang kita maulah diri kita ini dewasa. Tanpa rintangan dan tantangan dan rintangan ada mau sukses. Makanya biqadril qaddi taktasibul ma'ali. Seberapa kesulitan, seberapa rintangan dan tantangan yang kamu hadapi, maka sebesar itulah kesuksesan yang engkau dapat. Semakin berat tantangan dan rintangannya, maka semakin besar juga gambaran keberhasilan dan kesuksesannya. Lalu bahasa orang sukses itu adalah orang yang gagal. Orang sukses itu adalah orang yang gagal. Kenapa? Ini gagal dulu baru sukses. Kadang ada orang langsung sukses, kadang-kadangnya rabah dulu kena rabah pulang, rugi pulang. Hanyarnya sukses. Orang naik gunung itu kadang-kadang bisa aja rabah 3 kali itu. Ajar aku mundur dulu jar, rabah beda motor. Aku coba pulang jar. Rum, mundur pulang. 2 kali ajar dah. Sanggup. Semakin belajar ya. Bahkan kalau jalan sendiri. Iya kada? Harus kayak ini jalan jajak koplingnya ini harus kayak ini jar. Iya kada? Rum. Akhirnya apa? Akhirnya naik. Tapi 3 kali udah mundur. Adena langsung lah. Sipulan langsung ya. Langsung sudah rancak. Lah. Langsung sudah rancak. Waktu pertama kita mundur. Selamat kamu. Naik ke gunung lah. Mundur lah. Mundur kali dulu. Mundur. Tapi rame kalau rame. Mun menyarah, kamu nggak ada kawan naik tabulirit, kamu mun menyarah. Tinggalkan kawan jar ngadawani ini jar. Iya, orang mun kadawani hidup ini kadawani menghadapi rintangan dan tantangan tabulirit. Kada mau sukses. Kada mau sukses ini. Hadapi rintangan dan tantangan kada apa-apa. Maulah kita dewasa, maulah kita semakin sukses. Ini yang pertama. Orang alim itu juga. Guru nang mengajar, itu juga. Rasanya berat dia melajari. Jurumiyah aja rasa berat banget Padahal mengajari jurumiyah aja rasa berat banget Ya kada kawain ngaran orang hanyar. Kada kawa nangaran orang hanyar. Maklum orang hanyar. Tapi belajar. Kadang diulut-ulut murid lah. Iyalah. Tawakan murid. Kada apa-apa, itulah rintangan tantangan aja. Sabar aja. Kena diulut-ulut murid pulang. Kada apa-apa. Pada akhirnya apa? Lancar. Sukses. Berikut mengajar mutamimah. Bertantangan pulang. Tantangan terus. Kenapa? Ya hidup semakin tinggi, semakin tantangannya semakin berat. Menggitu aku jar
ingat sini aja, mun kayak itu ingat sini aja, berarti ingat sini aja. Iyalah, napa yuk, filsafah hidupnya, hidup kita ini kayak filsafahnya nang kayak pohon aja ingatakan. Lah, nyatakan, nang gaya pohon ini. Napa pohon? Pohon itu bila inyat semakin tinggi, semakin deras anginnya. Semakin tinggi, makin deras angin ributnya. Kini aku kercanggup aku jangan tinggi. Jangan tinggi. Nang apa nang kada angin? Kumpai. Yalah. Kumpai kah? Kumpai kada? Kumpai. Tapi apa resikonya? Dilincai orang, gam. Hidup ada risiko. Lebih bagus di atas tinggi menjulang. Apa di Quran? Sebagaikan pohon, asluha sabitun wa far'uha bis sama. Asal akar manahnya dalam, kemudian batang dan cabang yang menjulang tinggi, tu'ti ukulaha. Buahnya banyak lah. Banyak. Tu'ti ukulaha kullahin. Hasilnya ganal. Kumpai, pohon halus. Hasilnya kada ada, dilincai orang maka am. Ya kada? Pohon nyiur. Wah, pohon nyiur asik banget goyang. Kada apa-apanya, yang penting jangan rabah. Jar pohon, yang penting kada rabah. Tapi nyatu tiukulah. Kelihatan orang macer tingginya pohon nyiur jar kelihatan itu. Dikenal orang. Kenal orang. Lah, sekali lagi hidup itu ada resikonya. Sejauh mana apapun yang kita ambil, hidup ini ada resiko. Orang alim ke itu juga. Hadapi resiko itu, tantangan dan rintangan itu dengan kesabaran. Ihtimal. Berikut. Waluzumul hilmi fil umur. Yang kedua, luzumul hilmi, menetapi sifat hilim dalam semua perkara. Yang kedua, adab orang alim itu harus punya sifat yang mantap di dalam dirinya, yaitu al-hilim. Hilimnya fil umur, dalam semua perkara. Satu, apa hilim? Hilim itu kada pemarah. Lembut, tidak pemarah. Dalam semua perkara. Semua perkara apa, Ari? Satu, Ari. Dalam rumah tangga, inya bersifat hilim. Kada pemarah, lembut, dan kada pemarah lawan anak dan istri. Dalam masyarakat, nya lembut dan kada pemarah. Perkara apa lagi? Perkara dia berbisnis, dalam berdagang, dia hilim, lembut, tidak pemarah. Orang alim, perkaranya apa? Perkaranya lagi mungkin dia mengajar ilmu, pengajian, ya sudahlah. Ramah, jangan pemarah. Sekali-kali boleh marah lah. Ya kalau sekali-kali boleh marah lah. Apa mangalilo juga?
Ayo ikam anu kayak rasakan ya. Kita membaca ada aturan apa ikam kena jadi guru maka ikam bisa kayak itu kena. Aku kan mikir aja, mungkin aku dahulu kayak itu juga lalu kayak ini ibu nih kamu. Juga kamu, kena menikam kayak majar murid kena, juga kamu rasakan. Asa hendak punya, nih beri kita kamu. Kamu ajar Quran leh, menggerikitan pada Allah, hah? Yalah, nih. Ya sudah, banyak ditahan aja ya sudah al-hilmu fil umur. Lembut dan tidak pemarah dalam segala perkara. Begitu mengajar ya sudah. Lembut, kada pemarah. Oma, mun maajar ikam mencalang-calang nih gue ikam rawat ayo coba ikam pikiran ayo. Hari-hari kamu kira gue mamai kamu kayak pak. Ambis aku lihat. Santai aja. Majar, wah serius banget. Santai aja juga otak bisa baku juga. Terlalu serius nih. Ya lo santai aja, kan? Biar relek aja kita belajar santai aja. Yang penting paham ya lo, hati senang, paham. Cuma benda tahu anda harus juga gila bener. Kenapa nang dibaca? Kita kan ini, majar kita. Hilmu fil umur. Lembut, tidak pemarah. Terus dalam hal apa? Dalam hal menghadapi masyarakat dalam dakwah. Al-hilmu fil umur. Ceramah, ulikan orang. Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulikan orang. Oh masa anak mahampas komik nih ini sadar santai aja amploknya kada berkurang juga deh amploknya kada berkurang ban ini lil amplok ya ini kada nang dimaksud itu kada apa-apa lah wajar aja lah kenapa kada harus semua orang menerima kita kebaikan atau nasihat diterima orang 100 nang hadir 1000 alhamdulillah kada usah 1000-nya nang masih 100 gin syukur kada usah 100 dari orang 1000 10 iku ngejak rien nang mendangari memakai sudah syukur sungguh kata Rasulullah satu orang laki-laki dapat petunjuk Allah ya kada dengan sebab dirimu itu lebih baik daripada engkau berperang di jalan Allah. Dah, kada apa. Kita kan kadang-kadang gitu kalau toh rahmatlah. Ada tahu kini kem rahmatnya nangaran manusia ini beda-beda. Rahmat kena 10 tahun akan datang jadi muka pengajian di rumah. Orangnya bertiga, berempat, kada usah kecewa rahmatnya. Kada usah memamai kan banyak aja jar masyarakatnya di sini. Apa pengajian bertiga aja neraka berataan saku jar. Kada usah kayak itu kan. Nang bertiga ini kan masuk surga syukuram juga. Itu berarti kada hendak mira. Anggap ini sebuah tantangan. Ada. Ini ikam segala sesuatu itulah. Ada ngarannya proses alam. Bila orang itulah banyak. Ini menunggu sedikitnya aja. Kayak pesantren itulah. Banyak masukannya. Ini itu nunggu berkurangnya aja kan. Berkurang. Ada sedikitnya bagaimana hendak naik. Terserah. Ini sedikit juga.
Pahamlah. Semuanya berawal dari sedikit hanya banyak. Itu biasanya bila ini langsung banyak, ini biasanya berturun. Tapi bila orang mulai sedikit, bebanyak, ini mulai bebanyak aja. Ini mulai bebanyak aja, berawet itu. Asal inya nampak, asal inya al-hilmu fil umur. Lembut, tidak pemarah dalam segala. Oh, hebat orang alim. Ini apa? Alim jar. Laki ikam syukur banget aja lah. Pelaki buhan besantin mandingin. Tuh di sebelah tuh jar. Penyayangan lawan bini penyarikan ganda. Ramah lawan orang pemalar gado. Napa nyuruh tuh jar ada. Alim lagi jar. Mayan banget lawan bini jar. Nah, siapakah gurunya jar? Nayam dah orang tuh. Arah kacau. Kacau orang tengok itu. Ya bawa-bawa padahal kan ada guru kan ada mengajarkan nang itu. Habis. Kemudian wal julusu bil haibati ala simtil waqari ma'a itrakir ra'si. Yang ketiga, al julusu bil haibah. Duduklah dengan dengan haibah, dengan mulia. Ala simtil waqar, atas rupa yang berwibawa. Duduklah dengan hebat, dengan berpengaruh sifat orang yang berwibawa. Nang kaya pala duduk, nang kaya orang berwibawa lah. Ini kan ada duduk orang haja, berhunjur lah, jangan. Duduklah, mun orang alim tuh di mana kah duduk bujur-bujur. Duduklah dengan rapi, kemudian duduklah dengan berwibawa. Bukan berarti mencari wibawa kada. Bukan berarti napa uji orang wah ini napa bahasa orang ini menjaga image, menjaga gengsi kada itu. Ini adab orang alim. Orang alim itu orang berilmu. Orang berilmu itu harus menjaga kemuliaan ilmu. Supaya orang jangan menghinakan ilmu dengan cara menghina orang yang berilmu. Oleh karena demikian, orang alim duduklah dengan cara berwibawa supaya orang menghargai ilmu. Itu maksudnya. Ini ada orang alim, orang makanan yang berbaju kada, patiak berumbai. Oma titik kabulang. Oma ya Allah. Anak muntah orang melihat. Orang alim gitulah. Aku jar kada bilang lagi wan sidin jar. Aku mau bojo mau buriak parut. Hanya kan dihina orang kada. Ilmu jadi kada berharga. Coba orang datang, duduk, kita muliakan, duduk berwibawa. Hormat kada orang menghargai ilmu. Menghargai. Jadi orang alim duduk jangan sembarangan. Apa orang alim duduk jauh 4 di gardu juga dah. Bedum juga pulang. Aduh, habis. Kemudian ma'a itrakir ra'si beserta menundukkan kepala. Nah, sambil tenang rena, sambil tunduk ya.
Nikah ada orang alim cuma cangang sana, cangang sini. Bah, ada bibinian lalu, nah jari jua. Panjang dulu. Kayak apa? Jangan. Itu terakhir sih. Kisah pura-pura berang dengan anak kayu melihat. Demi untuk menjaga ilmu aja dah. Biar aja sudah arit dah dulu pada anak kayu melihat. Kenapa? Kamu ya Allah ya Karim. Seumur hidup jadi kamu kada melihat ini kada akan hanya 4 liwat orangnya ya Allah sarabaan. Napa jirong ini? Entah nih kamu merawat bacanya simuk. Tahu kamu simuk pun. Allah Akbar. Kada apa ikam tahan ija zaini ikam tunduk kayak ikam dah walah. Cuma jangan kawan tahu tunduk kayak aku lihat video kawan aja. Kayaknya belikan. Ayo video ibang dah dijar lalu deh. Mau video lah video aja. Bersama aja. Habis. Kemudian watarkul takbiri ala jami'il ibadi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca Adli. Zaini. Al-Fatihah. Ila hamdulillah.